نمبر 7 کو 2 محرم کو عباس نے جب خط زمین پہ کھینچا تھا خیمے ہٹانے کے مسئلے پر، اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو اس خط کو عبور تو کرے۔ میں کھڑا ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو گئے، 30,000 کا لشکر عباس کی آنکھوں سے ہیپیٹائز ہوا کھڑا ہے، سانسیں لینا بھول گئے۔ یہ مانا ہے درے صدر نے لوگوں، بہت وزنی درے خیبر کو روکا۔ ہاتھ سے درے خیبر کو روکنا اور بات ہے، آنکھ سے لشکر کو روکنا۔ نعرہ حیدری، علی 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 علی۔ یار کس کس رخ پر گزریں گے ہم غازی کے بارگاہ سے؟ وعلیکم السلام رکھے دوستو، اس جملے پر توجہ کرتے جاؤ۔ 7,000 کے لشکر کی زریں تلاش کی گئی، کسی کی زرہ 11 برس کے عباس کے لیے مناسب نہیں تھی۔ آخر خدا کے شیر نے عین اللہ نے، وجہ اللہ نے، ید اللہ نے، لسان اللہ نے، ولی اللہ نے، اسد اللہ نے، قل هو اللہ احد کے برابر قد رکھنے والے علی مولا نے اپنی زرہ اتاری، اپنی زرہ علی نے اتاری، علی نے اتاری اور چھوٹے علی کو پہنائی۔ 11 برس کے علی کو زرہ پہنائی، 11 برس کے اپنی دعا کو زرہ پہنائی۔ کس جملے پہ آپ توجہ کریں گے؟ اپنی دعا کو میدان میں زرہ پہنائی۔ علی جیسے شیر خدا کی زرہ 11 برس کے عباس کے بدن پر چست آئی، اور جیسے ہی حسین کے قدموں پہ ہاتھ لگا کر حسین سے اجازت لے کر گھوڑے کی طرف میرا غازی پڑا ہے، رکابوں میں پاؤں نہیں پہنچتے تھے کہ ایک مرتبہ انگڑائی لی ہے تو علی کی زرہ کی دائیں کڑیاں ٹوٹ گئیں۔ علی مولا، 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 نعرہ حیدری۔ 11 برس کے عباس نے گھوڑے پر بیٹھ کر انگڑائی لی نا، سلام ہمارا ام البنین تیرے لال پر۔ جب کسی کی تمنا پوری نہ ہوتی ہو 2 رکعت استغاثے کی زیارت سے جناب ام البنین کی نماز پڑھے نماز شب کے بعد، پھر جناب ام البنین کو عباس کا واسطہ نہ دے، حسین کا واسطہ دے۔ میں مصائب کی طرف نہیں آنا چاہ رہا، ورنہ میں اگلا جملہ ضرور کہتا، بس اتنا سمجھ لیں، حسین کا واسطہ دے کے تمنا مانگے، آرزو مانگے، پوری ہو انشاءاللہ۔ اس جملے پر غور کر لیں۔ 11 برس کے عباس نے گھوڑے پر بیٹھ کر انگڑائی لی، علی کی زرہ کی کڑیاں ٹوٹ گئی۔ علی نے جو ایک مرتبہ اپنی جوانی کو 11 برس کی عمر میں 7ویں آسمان پر معراج کرتے ہوئے دیکھا، محبت بدری پہلی مرتبہ جوش میں آئی ہے، کہیں میرے قمر بنی ہاشم کو نظر نہ لگ جائے۔ آگے بڑھے، چمڑے کا نقاب لیا حسن کے ہاتھ سے، قمر بنی ہاشم کے چاند سے چہرے پر نقاب چڑھا دیا، کہیں بد نظروں کی نظر نہ لگ جائے۔ جملہ سنو دوستو، نہیں سنا ہوگا یہ جملہ، قمر بنی ہاشم کی کہ چہرے پر نقاب چمڑے کی چڑھائی۔ بابا کیا حکم ہے؟ بیٹا دریا واپس لینا ہے۔ بابا کب تک لڑوں؟ نعرہ حیدری بابا۔ اور یہ وہ جملہ ہے جو خیبر میں علی نے علم لے کر رسول سے کہا تھا، یا رسول اللہ علم تو دے دیا، کب تک لڑوں؟ علی جب تک خدا تمہارے دونوں ہاتھوں پر مکمل فتح نہ دے دے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ رسول نے علی سے۔ بہت بہتر رسول اللہ، علی نے سچ کر دکھایا، دونوں ہاتھوں پر فتح لی، ایک ہاتھ پر مرب کا سر تھا، ایک ہاتھ پر خیبر کا در تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب عباس پوچھ رہے ہیں بابا، پہلی جنگ، پہلا موقع، پہلا میدان، پہلی آزمائش، 11 برس کی علی کی دعا، بابا کب تک لڑوں؟
सुनोगे अली का जुमला, उसके बाद देखता हूं कैसे अली मौला कहते हो। अली का जुमला सुनो, वो रसूल का जुमला था जो अली को कहा था। ये अली का जुमला है अशरफुल अरब का, खुदा के शेर का, जो अपने शेर को कह रहा है अब्बास उस वक्त तक तलवार म्यान में नहीं जाना चाहिए जब तक कल्बे लश्कर में आकर बलहना पुष्ट घोड़े की पीठ पर बैठकर तेरा पूरा बाप अली ऐन बस्ते लश्कर में आकर मेरी तलवार तेरी तलवार का बोसा न ले ले। अरे माला, अरे माला, अरे उठो उठो उठो, उठ के बोला अरे माला, अरे माला, अरे माला, अरे माला, नारा हैदरी। बैठ जाओ, इसी तरह बैठो, इसी तरह बैठो। खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। गाजी की शान दिखाना है, गाजी की शान दिखाना है, गाजी की शान। किसी एहसास में है तो नहाय लेना है, दुआ लेना है, मुरादे लेना है। देखो दो जुमलों में मारा तुम्हें सलामत रखे, मारा तुम्हें सलामत रखा। खबर दूर हो गई होगी, सदी दूर हो गई होगी, कमर बुलंद हुई होगी, पहलू बदल लिया होगा। देखो ये इसीलिए मैंने उठाया था ताकि सुकून आ जाए। दोस्तों जब तक मेरी तलवार तेरी तलवार के बोसा न ले, अली रवाना हुए। बताओ जो अली का अली रवाना हुआ, अब्बास रवाना हुआ, क़यादत किसकी? हसन की। क़यादत किसकी? हसन मुस्तफा की। इमाम है ना, इमाम है ना। जर्नैली किसकी? हसन की। सिपाही कौन? अब्बास। हसन के कदमों पे हाथ रख के कहते हैं मौला हसन किस तरफ? मैमने पर, मैसरे पर। मैमने को मैसरे पे पलटूं या मैसरे को कल्बे लश्कर पर? कल्बे लश्कर को सफे अव्वल पे उल्टूं या सफे अव्वल को सफे आखिर पर पलट दूं? दजरा को फरात पर पलट दूं या फरात को दजरा पे उलट दूं? अरे मौला, अरे मौला, अरे मौला, अरे मौला, अरे मौला। दजरा को फरात पे उलट दूं या फरात को दजरा पे? क्या हुक्म है मौला हसन? दरिया पे कब्जा करूं या पानी को खींचकर अपने बाबा के कदमों में ले आऊं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अबुल फजल अब्बास, सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान, मेरी कौम कुर्बान, गाजी तुझ पर। उम्मुल बनीन हमारा सलाम, हमारी माओ का सलाम, शहजादी उम्मुल बनीन। हसन ने कहा बेटा बाप से इजाजत ले लिए, दरिया पर कब्जा। अब देखेंगे 5000 का लश्कर तीर कमान लिए हुए दरिया के दाएं किनारे पर माविया का लश्कर खड़ा है। अब्बास आगे बढ़े, नकाब चेहरे पर है, एक हाथ में तलवार। आज अब्बास खाली हाथ तो नहीं है, आज अब्बास प्यासा भी नहीं है, आज अब्बास को पानी भी नहीं लाना। आज अब्बास के हाथ में निज़म और तलवार दोनों मौजूद है। आज लड़ाई बंद नहीं है, आज लड़ने की इजाजत है। तवज्जो 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 तवज्जो। नौजवानों देखो, अगर अपने आप पे उड़ेलना चाहते हो बास की वफा जामे कौसर की तरह, तो सदका 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 तकसीम करूंगा उम्मुल बनीन के लाल का इस जश्न में। चाहे मेरा कलेजा मुंह से बाहर आ जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज हक अदा कर दूं। ये जुमला कहने के लिए मैंने ये सारी जहमत दी थी। 2 या 4 मिनट से ज्यादा जहमत नहीं है, ये सारी कई घंटे की बात है, फिर कभी कहूंगा, लेकिन ये जुमला जरूर सुन लेना। और दोस्तों 5000 का लश्कर है। अब्बास ने घोड़ा लिया, बढ़ाया घोड़े को। 5000 के लश्कर के सफे अव्वल के पहले सरदार के सामने जाकर घोड़े से घोड़ा मिलाकर खड़ा किया। अब ये 5000 के लश्कर की सफे तोड़ना है ना, एक के पीछे एक सफ, एक के पीछे एक सफ, एक के पीछे एक सफ। जबकि एक सफ में 20 घोड़े आते थे, तो 5000 लश्कर कितनी सफे तोड़ना है किनारे पर जाने के लिए अकेले अब्बास का। अब ये खुद ज़हन में रख लो सारा, ठीक है ना? अंदाज देखो, सिर्फ एक झलक दिखाऊंगा।
एक झलक, कोई और तो पढ़ ही नहीं सकता। मर जाऊंगा मैं अगर इससे ज्यादा पढ़ूंगा, मगर ये जुमला अगर आप बर्दाश्त ही कर लो तो मैं समझूंगा बहुत बड़े दिल वाले हो, और क्योंकि गाजी के मानने वाले हो ना, गाजी के वफादार हो, इसलिए ये जुमला तुम्हें तोहफा देकर जा रहा हूं। कोई कीमत नहीं चाहता, लाल नुरी तो मिनकुम जदाम वाला शकूरा, न कोई शुक्रिया तुमसे चाहता हूं, न कोई जला तुमसे चाहता हूं, इसका सिर्फ दुआएं चाहता हूं, बुजुर्गों की हौसले चाहता हूं, जवानों। अब मुझे सफे अव्वल के सरदार के घोड़े के मुकाबले में जाकर घोड़ा खड़ा किया, एक हाथ में नेजा, एक हाथ में तलवार, बाएं हाथ में नेजा, दाएं हाथ में तलवार, जुल्फकार नहीं तलवार, जो कोई अली का मौजज़ा कह दे। दोस्तों, खुदा के लिए तुम्हारी ये कई घंटों की मेहनतें अब्बास की कसम वसूल होंगी अगर ये जुमला सुन लिया और मौला ने मुझे हक अदा करने का की ताकत दे दी। सब जगह किस 5000 की सफे है ना, 5000 तलवार बता रहा हूं और कमान बता रहा हूं, वो तोड़ेंगे तो घोड़ा आगे बढ़ेगा ना, तब दरिया के करीब जाएंगे ना। कैसे थोड़े हसन देख रहे हैं, सुभान अल्लाह मेरे भाई, क्या कहने मेरे भाई, हुसैन दाद दे रहे हैं, सुभान अल्लाह मेरे भाई। अब्बास मुड़ मुड़ के आंखों से गुलामी की का इकरार कर रहे हैं, हुसैन दाद दे रहे हैं, आप दादे शिजात में लई है ना, हर एक दाद दे रहा है, हर एक दाद दे रहा है, सबकी नजरें सन्नाटा सन्नाटा है पूरे लश्कर पर के 11 बरस का ये जवान जो नकाब पोश है मगर जरा अली की पहने हुए है कौन। अब्बास ने घोड़े से घोड़ा मिलाया, दुश्मन की पहली सब के करीब पहुंचे, एक मरतबा बाएं हाथ को जुम्बिश दी, नेजे को लहराया, नेजे को लहराया, नेजे को लहराया, अरे मैं मरना चाहता हूं, आप तवज्जो नहीं कर रहे, नेज़े को लहराया, पहले सफ की, पहले दुश्मन के, पहले सरदार के, पहले घोड़े की गर्दन में गाजी ने नेज़ा मारा और बाएं हाथ की ताकत से घोड़े को सवार समेत उठाया। नेज़े पर मेरे गाजी ने बाएं हाथ से उठाया, घोड़े से बुलंद किया, सीने से बुलंद किया, सर से बुलंद किया, ऊपर ले गए, आसमान पर नेज़ा पहुंचाया, नेज़े को लचका दिया, लचका दिया घोड़े को, घोड़े की गर्दन से नेज़ा निकला, घोड़ा और सवार फजा में लहराते हुए जमीन की तरफ आ रहे हैं दुश्मन के। एक मरतबा जब गाजी के सामने घोड़ा और सवार दुश्मन का पहुंचा, दाएं हाथ की तलवार चली, सर पे वार किया, सर को काटा, जिगर को काटा, कमर को काटा, घोड़े को काटा, राकिब को काटा, मरकब को काटा। जब घोड़ा और सवार 2 के 4 बनकर पिछली सब पर गिरे, घोड़े फिर के इधर कुछ सवार दाएं हुए, कुछ बाएं हुए, दरमियान में रास्ता मिला, अली का नारा, अली माला, अली माला, अली माला, अली माला, अली माला, अली माला। बैठो बेटा, आराम से समझने के लिए जुमला कहो। जैसे 2 के 4 होकर फजा में राकिब व मरकब को दुश्मन के अली के बेटे अली ने जैसे ही 2 हिस्सों में तकसीम किया, घोड़ा और दुश्मन का सिपाही जैसे ही अपनी सफों पर खुद आकर गिरे, घोड़े बिद के रास्ता बना। अब्बास उस रास्ते को अबूर करते हुए दरिया के करीब पहुंचे, अली का झंडा लगाया, फौज भागी, मुंतशिर हुई, लश्कर भागा, सिपाह भागी। यार क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? उस दौर की सिपाही यजीद भागी। सिर्फ एक हमला था, एक हमला इतनी देर का, नेज़े से उठाया, यूं उठाया घोड़े समेत,
اور وہیں سے جھٹکا دے کے پھینک دیا. گھوڑوں پر گھوڑا کر کے تو سوار پر سوارا کر گرا. گھوڑے کو سوار کا ہوش نہیں, سوار کو گھوڑے کا ہوش نہیں. جب زمین پر گھوڑا اور سوار گرے ہیں تب پتا چلا کہ یہ دو ہو چکے ہیں. تلوار کی صفائی تو دیکھے نا, تلوار کی آپ نے غور ہی نہیں کیا. فوراً مافیا کے لشکر میں وار ایمرجنسی اسٹیشن کال ہو گیا. معاہدے کی خلاف بندی ہوئی ہے, جنگی اصولوں کی خلاف بندی ہوئی ہے. علی خود میدان میں جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں. علی گولے کیا سن رہے ہو؟ علی خود میدان. آخری جملہ, آخری جملہ. اب اٹھ کر علی مولا کہنا ہے جب میں کہوں گا. وار سیشن ہوا, مروان نے اعلان کیا علی یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. ہمارا بادشاہ تو میدان میں نہیں اپنے خیمے میں بیٹھا ہے. آپ خود چل کر آ گئے ہیں اس لیے کہ یہ انداز آپ کا ہے, یہ کاٹ آپ کی ہے, یہ ناف آپ کا ہے, یہ تول آپ کی ہے, یہ وار آپ کا ہے, یہ ذوالجلال آپ کی ہے, یہ شہر آپ کا ہے, یہ شان آپ کی ہے, یہ شجاعت آپ کی ہے. اتنا جملہ سننا تھا. 53 برس کے بوڑھے علی نے برینا پوچھ گھوڑے پر دوڑ کر سرحد لگائی, بغیر رکاب کے بیٹھا, گھوڑے کو ہلاتے ہوئے اپنے بیٹے کے قریب پہنچا, تلوار کو تلوار سے پہنچا دیا, چہرے سے نقاب رکھ کر کہا ہاں میں ہوں, ہاں میں نہیں ہوں. علی مولا